اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دا باٹم لائن کے ناظرین کرام السلام علیکم۔ محترم ناظرین، ہم اپنی آج کی ویڈیو میں کی دعا اور شہید کربلا حضرت امام حسین علیہ السلام کا معجزہ آپ کے سامنے پیش کریں گے، جو یقیناً آپ کے لیے دلچسپی کا باعث ہوگا۔ ناظرین، تقریباً 100 برس پہلے کی بات ہے۔ بھارت کے شہر جون پور میں ایک ہندو سونار سندر لال رہتا تھا۔ بے شمار دولت اور جائیداد اس کے پاس تھی۔ سونے چاندی کے زیورات کی بہت بڑی دکان تھی، لیکن قدرت نے اسے اولاد کی نعمت سے محروم رکھا تھا۔ ان کے ہمسایہ میں مسلمان خاندان رہتا تھا جس کے سربراہ کا نام سید شریف تھا۔ وہ ہر سال محرم کی 10ویں تاریخ کو ذکر شہادت کی محفل منعقد کراتا اور تبرک حاضرین مجلس میں تقسیم کرتا۔ آج اس واقعہ کی شہر میں دھوم مچی ہوئی تھی۔ وہ محرم کی روایات سے بالکل مختلف تھا۔ سید شریف کے دروازے پر شہر کے فقراء اور مساکین کی بھیڑ لگی ہوئی ہے اور وہ ان پر بے دریغ پیسے لٹائے جا رہا ہے۔ دریافت کرنے پر علم ہوا کہ صاحب خانہ نے آج اپنے 3 ماہ کے شیرخوار بچے کو پیسوں کے برابر وزن کیا اور وہی پیسے پھر غربا میں تقسیم کر رہا ہے۔ سونار کی بیوی ان کے گھر آئی اور معاملہ دریافت کیا، جس پر مسلمان خاتون نے کہا کہ ہم اولاد کی نعمت سے محروم تھے۔ علاقے میں کوئی پیر، فقیر اور حکیم نہیں جس کے پاس اپنی فریاد لے کر نہ گئے ہوں، لیکن ہماری مراد بر آئی۔ گزشتہ سال یوم عاشور کو ہم روزے میں تھے۔ افطار کے وقت ایک عجیب و غریب واقعہ پیش آیا۔ اچانک بیٹھے بٹھائے میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ رہ رہ کر یہ خیال نشتر کی طرح دل میں چبھنے لگا کہ آج ہمارے بچے ہوتے تو وہ بھی ہمارے ساتھ بیٹھتے۔ ہر چند اس خیال کو دل سے نکالنا چاہتی تھی، لیکن محرومی کی آگ سارے جسم میں پھیل گئی۔ بے ساختہ میرے منہ سے چیخ نکل پڑی، یا حسین، میری ڈوبتی ہوئی کشتی کو باہر نکال لو، یعنی میری زندگی کا ارمان پورا کرتے ہوئے میری گود ہری کر دو۔ میرا جسم نڈھال ہو چکا تھا۔ بغیر کچھ کھائے پیے میں چارپائی پر لیٹ گئی۔ اتنا یاد ہے کہ میں تنہا ایک میدان میں کھڑی ہوں۔ رات کا وقت ہے، اندھیرا گہرا ہے۔ اچانک آسمان سے ایک ستارہ ٹوٹا اور میری گود میں آ کر گرا۔ ساتھ یہ آواز آئی، جا، مایوسیوں کے منجدھار سے تیری کشتی نکال دی گئی ہے، جلد ہی تیرے گھر میں چراغ روشن ہوگا۔ اس کے بعد میری آنکھ کھل گئی۔ ابھی چند دن بھی گزرنے نہ پائے تھے کہ میرا خواب سچ ہونے لگا۔ ٹھیک 9 ماہ بعد خواب کی تعبیر میری گود میں مچلنے لگی۔ اس خوشی میں آج حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کی خیرات لٹائی گئی ہے۔ کہانی سن کر سونار کی بیوی پھوٹ پڑی اور بے اختیار اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب امنڈنے لگا۔ اس نے کہا، کاش میں بھی ان کے گھر کی لونڈیوں کی قطار میں کھڑی ہوتی۔ بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا ایک ہندو عورت کی فریاد کیوں کر سنیں گی؟ مسلم خاتون نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا، ایسا مت سوچو، ان کے نانا سارے جہان کے لیے رحمت بن کر آئے ہیں، وہ رحمت للعالمین ہیں۔ سونار کی بیوی نے عاشورہ محرم کا تبرک لے کر کربلا کی طرف منہ کیا اور دل ہی دل میں شہزادہ کونین کی سرکار میں اپنا استغاثہ پیش کیا، دعا کی۔ کچھ عرصہ بعد غیر مسلم خاتون نے محسوس کیا کہ اس کی دل کی تمنا پوری ہو رہی ہے۔ دوسرے مہینے میں یقین کے آثار پوری طرح نمایاں ہو گئے تو اس کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی۔ جب اس نے اپنے شوہر کو اس کی اطلاع دی تو پھرتے حیرت سے اس کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ آج صبح ہی سے سونار کے گھر پر شہنائی بج رہی ہے۔ اندر سے لے کر باہر تک سارا ماحول خوشی میں ڈوبا ہوا ہے۔ شہر کے سارے فقیر دروازے پر کھڑے ہیں۔ آج سونار کے گھر بچی کی ولادت ہوئی تھی۔ وہ چیخ چیخ کر بتا رہا تھا کہ یہ سب شہید کربلا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روحانی فیض کی برکت ہے۔ بہت سے مہمانوں کو میاں بیوی کا یہ انداز پسند نہ آیا، کیونکہ وہ تو ہندو دھرم رکھ کر مسلمانوں کے پیر کے گن گا رہے تھے۔ انہوں نے سونار اور اس کی بیوی کو کہا کہ یا تو ہمارا دھرم چھوڑ دو اور ہماری برادری سے دور ہو جاؤ، یا پھر یہ نام جو تم بار بار پکار رہی ہو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اور ان کے نواسے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، یا یہ پھر چھوڑ دو۔ اس نے کہا، مجھے آج تک کسی بھی دیوتا نے، کسی بھی دیوی نے میری من کی مراد نہ سنی۔ میں نے
जैसे ही अल्लाह और अल्लाह के रसूल को पुकारा, जैसे ही मैंने हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु का वास्ता दिया, मेरे भाग खुल गए, मेरे नसीब खिल गए और मैं आज भागों वाली हूँ, इसलिए मैं हिंदू धर्म छोड़ती हूँ। उसी वक्त उसने भरी बरादरी में कलमा शहादत पढ़ा और दोनों मुसलमान हो गए। कहानी का नया रूप, वफा का रखवाला। एक दिन की बात है, हजरत मौलाना अली एक मस्जिद में लोगों को उपदेश दे रहे थे। हर कोई ध्यान से खामोशी में उनके अल्फाज सुन रहा था। तभी कुछ लोग घबराए हुए मस्जिद में दौड़ते हुए आए। मौलाना अली ने पूछा, क्या हुआ? उन्होंने कहा, ऐ मौला, एक शेर हमारी तरफ आ रहा है, बहुत बड़ा और खतरनाक लग रहा है, हमें डर लग रहा है। मौलाना मुस्कुराए और कहा, डरने की जरूरत नहीं, वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। चंद ही लम्हों में वो शेर मस्जिद के अंदर आ गया, मगर न तो वह गुर्राया न हमला किया। वो सीधा मौलाना अली के पास आया और उनके कदमों में सर रख दिया। उसके पीछे एक छोटा सा शावक भी आया। दरअसल वह शेर नहीं, एक शेरनी थी। उसने मौलाना से अर्ज किया, ये मेरा बच्चा है, इसके पिता अब इस दुनिया में नहीं रहे, मैं चाहती हूं कि ये महफूज रहे, इसलिए इसे आपकी पनाह में देने आई हूं। मौलाना अली ने फरमाया, बेफिक्र हो जा, मैं वादा करता हूं यह बच्चा कभी खुद को अकेला महसूस नहीं करेगा। शेरनी ने पूछा, इसकी देखभाल कौन करेगा? मौलाना ने जवाब दिया, मेरा बेटा हुसैन करेगा, उससे बेहतर कोई यतीमों की परवरिश नहीं कर सकता। फिर उन्होंने हजरत हुसैन को बुलाया। हुसैन अपने बच्चे को अपनी गोद में लिया, प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा और फरमाया, आज से इसका नाम अब्बासुलसद होगा, ये मेरे साथ रहेगा। वक्त गुजरता गया, वो नन्हा शेर अब जवानी को पहुंच चुका था। जहां जहां हजरत हुसैन जाते, अब्बासुलसद उनके साथ होता। वह अब सिर्फ जानवर नहीं रहा था, वह उनका साथी, हमराह और सबसे वफादार रखवाला बन चुका था। मगर जैसे जैसे वक्त गुजरा, लोगों में उसका खौफ बढ़ने लगा। कुछ लोगों ने मौलाना अली से आकर अर्ज की, वो शेर अब बड़ा हो गया है, ताकतवर और खतरनाक लगता है, हमें डर है कहीं कोई हादसा ना हो जाए। मौलाना ने अपने बेटे हुसैन से कहा, बेटा, लोग डरते हैं, बेहतर है अब उसे जंगल में छोड़ दो। हजरत हुसैन ने सर झुका लिया, आंखें नम हो गईं और धीमे से बोले, जैसा आप चाहें बाबा, मगर आज की रात उसे मेरे पास रहने दें, कल सुबह वो चला जाएगा। मौलाना ने पूछा, आज की रात में ऐसी क्या बात है? हुसैन बोले, बाबा जान, यह वक्त किसी को डर से निकालने का नहीं होता, यह तो किसी को साया देने का वक्त है। अगली सुबह हुसैन अब्बासुलसद के पास गए और सारी बात उसे बता दी। वह शेर खामोश हो गया, फिर बोला, मैं चला जाऊंगा मौला, बस एक गुजारिश है, जब हमारी आखिरी मुलाकात का वक्त आए, एक बार मुझे बुला लेना। हुसैन ने कहा, जिस दिन करबला में जुल्म की इंतहा होगी, उस दिन तुम मेरी पुकार पर आ जाना। कहते हैं, जिस दिन इमाम हुसैन को करबला में शहीद किया गया और उनके पवित्र शरीर को रौंदने का हुक्म दिया गया, उसी दिन बीबी फिजा ने जंगल की ओर मुखातिब होकर आवाज दी, ऐ अब्बासुलसद, तेरा वादा पूरा करने का वक्त आ गया है। फिजा में गूंजती उस पुकार को सुनते ही जंगल कांप गया, जमीन हिली और अब्बासुलसद बिजली की रफ्तार से करबला की तरफ लपका। जब वह हुसैन की लाश के पास पहुंचा, उसने सर झुकाया, उनके खून से अपनी पेशानी रंगी और उस लाश के पास बैठ गया जैसे कोई फरिश्ता पहरा दे रहा हो। जब दुश्मन के घोड़े लाश को रौंदने के लिए आए, उन्होंने देखा एक तन्हा शेर वहां बैठा था। घोड़े बिदक गए, सिपाही डर के मारे भाग निकले, कोई उसके करीब तक नहीं जा सका।
यही था वो वफा का मंजर जो एक जानवर ने पेश किया। वो जानवर नहीं रहा था, मोहब्बत बन चुका था। इमाम हुसैन अक की याद का पहरेदार। कहते हैं जब काफिला करबला से रवाना हुआ, इमाम ज़ैनुल आबिदीन अक ने कहा, अब फिजा जाओ और अब्बास उलसद से कहो कि वह लौट जाए। उसने वफा का हक अदा कर दिया है। बीबी फिजा गई, शेर के पास पहुंची और कहा, अब्बास उलसद मौला का हुक्म है। शेर ने आंसू भरी आंखों से आखिरी बार हुसैन अक की लाश को सलाम किया और चुपचाप लौट गया। टिप्पणी: यह कहानी ऐतिहासिक या इस्लामी तथ्यों पर आधारित नहीं है, बल्कि एक अवामी रिवायत है जो मोहब्बत हुसैन अक के जज्बे का इजहार है। नाज़रीन इकराम, हम हर माह लंगरे चिश्तिया का इंतजाम करते हैं, जिसमें दोस्त अहबाब अपनी हैसियत के मुताबिक हिस्सा डालते हैं। अगर आप भी लंगरे चिश्तिया में अपना हिस्सा डालना चाहते हैं तो दर्ज झैल नंबर पर सिर्फ 50 रुपए का जायज कैश कराकर अपना हिस्सा डाल सकते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल द बॉटम लाइन को, ताकि हम आपके लिए और भी बेहतरीन वीडियोस ला सकें। अपने दोस्तों का, गिरदुनवा के लोगों का बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु